بلیٹن میں خوش آمدید۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی والے پانی ذخیرہ کر لیں۔ 3 دن مشکلات رہیں گی۔ مختلف علاقوں میں پیر سے بدھ تک پانی بند رہے گا۔ چنیسر ٹاؤن، جناح ٹاؤن، کیماڑی، کلفٹن اور صدر کے علاقے شامل گلشن ٹاؤن، جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد اور ناظم آباد بھی متاثر ہوں گے۔ وال کنٹرولنگ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریڈ لائن منصوبے کے باعث یونیورسٹی روڈ کی مین لائنیں متاثر ہیں۔ شہریوں کو پانی کا ذخیرہ کرنے اور احتیاط سے استعمال کرنے کی ہدایت۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کراچی کے ضلع غربی کے علاقے ہریانہ کالونی میں 8 ماہ سے گیس کے سنگین مسائل موجود۔ علاقہ مکین پائپ لائنوں میں گیس کی آمد کے منتظر۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ گیس پائپ لائنیں اور میٹر موجود پھر بھی 8 ماہ سے گیس غائب۔ یہ کہانی ہے ہریانہ کالونی کی، جہاں سنگین گیس مسائل نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ جدید دور میں شہری لکڑیوں پر کھانا تیار کرنے پر مجبور۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گیس مسائل نے پریشان کر دیا۔ SSGC کے شکایتی دفتر میں صارفین کے ساتھ حتیٰ کہ آمیز رویے کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ گیس کے ہزاروں روپے کے بل آتے ہیں، جن کی ادائیگی کے باوجود گیس کے لیے ترس گئے ہیں۔ 9 مہینے ہو گئے تب سے گیس کا مسئلہ چل رہا ہے۔ بل ڈبل آتے ہیں، گیس آتا ہی نہیں ہے۔ صبح میں ناشتے میں تکلیف ہوتا ہے اور دن کو جو مسئلے، بچے جو نا اسکول جاتے ہیں، لوگ کام پہ جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتا ہے۔ ادھر لکڑی کے پیچھے بھاگو، ادھر گیس نہیں ہوتا ہے، سلنڈر، تو ہزاروں مسائل ہے۔ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ گیس کا مسئلہ ہمارا فوراً حل کیا جائے۔ یہ ہمارے سندھ حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارا گیس کا مسئلہ حل کرے۔ ہم لوگ گیس کے دفتر میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہم سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ اتنی نظر انداز سے ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم کو شرم آ کے ہم اپنے بل واپس رکھ کے آ جاتے ہیں، نہ کم کرتے ہیں، اور بل 10,000، 15,000، 12,000 یہ بل آتا ہے اور گیس کا نام و نشان نہیں ہے۔ 50 روپے کلو لکڑی ہے، لکڑی لیتے ہو ایک ٹائم کا چائے پک جاتا ہے بس اس میں، تو ہم لوگ کیا کریں بھائی۔ دور حاضر میں سوئی گیس زندگی کا حصہ اور اہم بنیادی ضرورت بن چکی ہے، تاہم اس کے حصول کے لیے شہریوں کو روزانہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ روشنیوں کے شہر میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری۔ مومن آباد بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہونے لگا۔ علاقہ مکینوں نے ہر ماہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی اور اسٹار کسٹمر ہونے کا دعویٰ کیا۔ مکین کہتے ہیں کہ ہمارا PMT سے 80% سے زائد بلوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ کے الیکٹرک کا کراچی کے 70% علاقوں میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا دعویٰ۔ شہر کے 30% علاقے بجلی چوری اور بلوں کی ادائیگی کی شرح کم ہونے کے باعث لوڈ شیڈنگ کا شکار۔ مومن آباد آمازائی محلے کے مکین بجلی کو ترس گئے۔ کہتے ہیں ہر ماہ بجلی کے بل باقاعدگی سے بھرتے ہیں، پورا علاقہ اسٹار کسٹمر کی فہرست میں آتا ہے۔ ہماری PMT سے 80% بلوں کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے باوجود 10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی اذیت جھیلنی پڑتی ہے۔ ادھر 2 گھنٹہ بجلی نہیں ہوتے تو، یا 2 گھنٹہ بجلی ہوتے تو 4 گھنٹہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے سمجھے، یا قسم کی 8 گھنٹہ ڈپٹی ہوتے تو 12 گھنٹے ڈپٹی نہیں ہوتی، یعنی بجلی نہیں ہوتے بھائی، بڑے پریشانی ہوتے۔ جتنی لیٹ آتی نہیں ہے اس سے زیادہ لیٹ جاتی ہے، صحیح ہے، اور ادھر بڑی پریشانی ہے لائٹ کی وجہ سے، صحیح ہے بھائی۔ اور یہ اورنگی ٹاؤن ہریانہ کالونی احمدزئی چوک کا PMT ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس PMT سے جو ہے علاقے بہت دیے ہوئے ہیں، یعنی اس کی لوڈ بہت زیادہ ہے۔ گزارش ہے کہ اس کے اندر ایک PMT بھی بڑھائی جائے اور یہ لوڈ سیٹنگ بند کی جائے۔ بجلی کی بندش سے علاقے میں کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ کم سے کم 3-3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 1.5 گھنٹے لیٹ آتی ہے تو 3 گھنٹے لیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کام ہم لوگوں کا بہت زیادہ خراب ہو گیا، اور ایک کام تو لیٹ کی وجہ سے ویسے بھی نہیں، اور رات کو تو لیٹ ہوتے ہی نہیں ہے دن، اس وجہ سے نہیں کام ہو سکتے ہیں، نہیں آگے آرڈر پورا کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کام کا بہت، بجلی کی وجہ سے بہت اثر پڑا۔ علاقہ مکینوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی نااہلی۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر سیوریج لائن کے مرمت کام کے دوران گیس پائپ لائن ٹوٹ گئی، کئی گھنٹوں تک گیس کی فراہمی معطل رہی۔ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔ چھٹی والا دن لیاقت آباد کے مکینوں کے لیے اذیت ناک بن گیا۔ گیس پائپ لائن متاثر ہونے سے گیس کی فراہمی کئی گھنٹوں تک بند رہی۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر سیوریج لائنوں کے مرمتی کام کے دوران گیس پائپ لائن اچانک ٹوٹ گئی۔ SSGC حکام کا کہنا ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نااہلی کا ذمہ دار ہے۔ بیسیکلی ہمیں جب اطلاع ملی تو یہاں پہ اس سے پہلے بھی کوئی کام ہو رہا تھا واٹر بورڈ والوں کا، واٹر بورڈ اینڈ سیوریج بورڈ کا،
तो जब उन्होंने काम करते हुए उनको हमने बताया भी था, इंटीमेट भी किया था कि यहाँ हमारा नेटवर्क है, यहाँ से आपने लाइन को डिस्टेंस पे रखें, बट उन्होंने उसका कोई एहतियात नहीं किया। रिजल्टन मेरी लाइन को डैमेज किया और इतना बुरे तरीके से डैमेज किया कि उसके हवाले से पूरे इलाके की गैस की सप्लाई को बंद करना पड़ा। इलाका मकीन बोले छुट्टी के दिन गैस बंद होने से होटल से खाना खरीद कर लाना पड़ा। सर मुश्किलात तो होगी, गैस बंद है, सीवरेज की लाइन का मसला चल रहा था, सही है, लेकिन उन्होंने पाइपलाइन को बहुत तरीके से डिवीज कर दिया। घर में खाना बनाने के बेटे में सुबह का नाश्ता भी नहीं करा, दोपहर खाना तक भी नहीं बना। भाई ये गवर्नमेंट से इतना है, गुजारिश है जल्द से जल्द ये हमारा काम हो जाए तो हमारे घर से होटलबाजी बच जाएगी। SHGC हुकाम ने मरम्मती काम मुकम्मल करके इलाके में गैस की फराहमी बहाल कर दी। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश विमन, सिटी 21। मैट्रिक साइंस के सालाना इम्तिहानात के पोजीशन होल्डर्स के एहसास में तकरीब का एहतमाम। सूबाई वज़ीर तालीम का बड़ा ऐलान। सैयद सरदार अली शाह ने पहली पोजीशन हासिल करने वाले अब्दुल राफे के यूनिवर्सिटी तक तालीम के अखराजात उठाने की पेशकश कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। मैट्रिक साइंस के सालाना इम्तिहानात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के एजाज में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का कहना था कि बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ मेरा सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे मुल्क में तालीम के हवाले से दोहरा मयार है। सिंध में 40 लाख बच्चे वसाइल की कमी और कोताही की वजह से पैसे देकर तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ वसाइल की कमी, बेतवजगी, माली की और बेशमूल हमारे, मैं खुद के अपने कहता हूँ कि वसाइल ना होने की वजह से हमने 40 लाख, मेरे सूबे में सिंध में 40 लाख बच्चे आज भी पैसे देके पढ़ रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारा फेल्यूर है। पोजीशन हासिल करने वाले तालिबे इल्मों ने अपनी कामयाबी को असातिज़ा की मेहनत करार दिया। और बस जो अवार्ड से ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा मैटर करी थी कि जो टीचर्स के फेस पर जो खुशी थी, जो पेरेंट्स के फेस पर खुशी थी, उनके कलेक्टिव एफर्ट्स थी, ये सब लाइक ट्रायंगुलर एफर्ट्स थी, मेरी, मेरे टीचर्स की, मेरे पेरेंट्स की, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। थकावट तो बहुत होती थी, कभी कभी मायूसी भी होती थी, लेकिन जब पोजीशन आई और सबके चेहरों पर जो खुशी थी तो लगा कि सारी थकावट उतर गई। इंशाल्लाह भी प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो अपने सारे दोस्तों, सबसे पहले तो अपने उस्ताज़ा को जो कर सकता हूँ उनके लिए मैं करूँगा। तकरीब में वजीर तालीम सिंध ने हाफिज अब्दुल राफे को 2 लाख रुपए, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली रोमेसा इमरान को 1.5 लाख और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली रुखसार अब्दुल्ला को 1 लाख रुपए का इनाम दिया। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। सेहत की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची समेत सूबे भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। गुर्दों के अमराज, हेपेटाइटिस से, रुबेला, खसरा और मम्स के वैक्सीन नापैद। टेटनस, इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी रेबीज अद्वियात भी गायब। स्टोर मालकान कहते हैं अद्वियात कंपनियों से ही नहीं आ रही। तफसीलात मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। के लिए बुरी खबर, अहम अद्वियात मार्केट से गायब। टेटनस, इम्यूनोग्लोबुलिन और रेबीज से बचाव के लिए एंटी रेबीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, टीबी, कैंसर की अद्वियात भी मैसर न रहीं। स्टोर मालिकान कहते हैं कि टेटनस इंजेक्शन 3 माह से नहीं आ रहा। अद्वियात की कीमतें बढ़ने के लिए किल्लत पैदा की गई है। बहुत सी मेडिसिन ऐसी है जो पिछले 2-3 महीने से जो है ना शॉर्टेज चल रही है उनकी, जैसे टीबी की हो गई और इसके अलावा टेटनस इंजेक्शन हो गए, बहुत शॉर्ट चल रहे हैं ना। तो वजूहत इसकी है कि जब इनको रेट बढ़ाने होते हैं मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है 2-3 मंथ तक, उसके बाद जब आती है तो इसके रेट बढ़े हुए होते हैं। तबी माहिरीन के मुताबिक टेटनस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बरवक्त वैक्सीन न मिलने से टेटनस और 30 से 40% केसेस में मौत का सबब बन सकता है, जबकि एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को रेबीज वैक्सीन के साथ देना जरूरी होता है। कैमरामैन वाहिद बलूच के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। कराची में मुख्तलिफ ज़बानों के तकरीरी मुकाबलों ने 4 चांद लगा दिए। स्कूल्स के बच्चों ने हज़रत उमर फारूक राज़ी तआला अन्हा की सीरत पर तकरीरें पेश की। मुंतज़िम मोहम्मद मतीन कहते हैं कि यह मुकाबला 3 बरस से हो रहा है। तफसीलात मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में देखिए। आइद में आल कराची तकरीरी मुकाबले मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत बयान की। बच्चों की अंग्रेजी, उर्दू और अरबी ज़बान में ऐसी तकरीरें पेश की कि सब हैरान रह गए। बाकी है तेरे नाम की तौकीर अभी तक, फैली है तेरे नाम की तस्वीर अभी तक, मुस्तन्निफ के कलम आज भी देते हैं सलामी,
रहबर है तेरे अदल की तहरीर अभी तक। तकाजा है फिर दुनिया में शान हक हवेदा हो, अरब के रेगजारों से कोई फारूक पैदा हो। चर्चा है फिर से जहां में कुफ्र बातिल का, चर्चा है फिर से जहां में कुफ्र बातिल का, कोई फारूक फिर उठे और हक का बोलबाला हो। अदालत का ज़माने ने बचा डंका उमर का, क़यामत तक ये जारी पेश होगा उमर का। उठाता था वो जब तलवार दुश्मन कांप जाता, शुजाअत में कहाँ कोई मुकाबिल था उमर का। महक आती थी हरदम उनसे हुब्बे नबी की, रफीक़े मुस्तफ़ा है मर्तबा आली था उमर का। मुंतज़िम मोहम्मद मुतईन कहते हैं कि ये मुकाबला 3 सालों से होता आ रहा है। उन्वान का मकसद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के बारे में आगाही पैदा करना है। हम पिछले 3 सालों से मुस्तकिल ये उन्वान पर प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि एक न्यू जनरेशन के अंदर सीरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान पर एक अवेयरनेस देना, उन बच्चों को इस बताना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराद नबी भी हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की नबूवत वाली ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी हैं। तकरीब में शरीक बच्चों और असातिज़ा ने कहा कि इस तरह की तकरीबात मुल्की सतह पर होनी चाहिए। बच्चों को ज़बान सीखनी चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में अंग्रेज़ी ज़बान अहम है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि हम सबको पता है कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उर्दू तो हमारी वैसे भी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, हम सब जानते हैं, बोलते हैं, बट इंग्लिश इज़ क्रूशल लैंग्वेज एंड वी ऑल नीड टू लर्न। ये ऐसा है कि आप जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। हम लोग सब पार्टिसिपेट करते रहते हैं स्पीचेस में, लेकिन यहाँ आके जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना आपको ग्रो होने की, कैल्प इंस्टीट्यूट लाइक इट्स डूइंग एन अमेजिंग जॉब। छोटे छोटे बच्चे लेकिन वो कितना अच्छा बोल रहे हैं और उनके अंदर कितना जज्बा है सीखने का और आगे बढ़ने का। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में बच्चों को इस तरह देख के, जहाँ बच्चे बल्दिया टाउन से आके बोल रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे खुद बहुत हैरानी हो रही थी कि मैं उनकी एज में इस तरह नहीं बोल सकती थी। बड़े होकर मैंने सीखा। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह देखा है कि कंपटीशन में डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं और चीज़ें भी हैं। बहुत ज़्यादा कैल्प इंस्टीट्यूशन ने इसमें मेहनत की है और हम देख सकते हैं कि इस तरह से चुन चुन के डिफरेंट प्लेसेस से बच्चों को लेकर आए हैं और बहुत ज़बरदस्त ये जो है स्पीच कंपटीशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद बच्चों ने तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। बच्चों ने तकरीर के दौरान हुकूमत पर भी तनकीद की। तकरीर की निगरानी के लिए जजेस भी मौजूद थे। कैमरामैन वाहिद के साथ मीर केरियो, सिटी 21। चेयरमैन मंगूपीर टाउन हाजी अली नवाज बरोही की काविशें रंग ले आई कि इलेक्ट्रिक ने UC1 खैराबाद के 1200 घरानों की बिजली फराहमी शुरू कर दी। इसी हवाले से जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। शहर के मुंतखब नुमाइंदे शहरियों के मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक। मंगोपीर की गुलशन तौहीद में पहली बार बिजली की फराहमी से मकीन खुशी से निहाल। कहते हैं बुनियादी सहूलत मिलने से कई मसाइल हल होंगे। यहाँ पे बिजली तकरीबन कम से कम 1200 घर आबाद है, रिहाइश वजीर जो मामलात हैं बकाया हम लोग चाहते हैं कि रोड और बिजली दोनों चीज़ें भरपूर अंदाज में आए, आवाम ताकि खुश हो जाए। माशाल्लाह बिजली आ गई है। पहले तो लाइट का बड़ा इशू आया करता था, ना वोल्टेज आते थे, जिसने सोलर लगाया हुआ था। अभी आप मौसम देखें, सब मौसम में तो लाइट भी नहीं आती है, पानी की मोटरें नहीं चलती थी। अभी आज ही नवाज साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने के इलेक्ट्रिक को बोला और यहाँ मीटर वीटर लग गए हैं माशाल्लाह से। चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज बरोही ने बताया कि के इलेक्ट्रिक की स्कीम के तहत 16 PMT और 400 पोल नस्ब किए गए हैं। तो यहाँ के इलेक्ट्रिक वालों ने यहाँ हमें एक स्कीम दी है, सेल्फ स्कीम, जिसमें तकरीबन ये 16 PMT पर मुश्तमिल 400 पोल यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। आज मीटर लगना शुरू हो गए। यहाँ इनका देरीना मसला था, कुंडे का मसला, आए रोज ये यहाँ पे लोगों का झगड़ा फसाद, तो के इलेक्ट्रिक ने स्कीम दी। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की फराहमी से इनकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गुलशन इकबाल में टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 18वें पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि हमने वसाइल न होने के बावजूद भी काम करके दिखाया है। हम टैक्स देते हैं तो ये अवाम पर लगना चाहिए। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। गुलशन इकबाल में 18वीं पार्क का इफ्तिताह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान ने रिबन काट कर खुलफाए राशिदीन पार्क का इफ्तिताह किया। बोले कि गुलशन इकबाल टाउन में 18 पार्कों का इफ्तिताह हो चुका है। कराची में एक साल के दौरान 100 से ज्यादा पार्कों का इफ्तिताह कर चुके हैं। जमात इस्लामी खिदमत का जज्बा रखती है। जो हमें कमोबेश एक साल का वक्त मिला है,
نہ صرف گلشن ٹاؤن بلکہ پورے کراچی میں 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں. ہم نے اس مختصر وقت میں الحمدللہ 110 سے زائد پارکس کا افتتاح کیا ہے, ان کو رینوویٹ کیا ہے, ان کو اثر نو اہل کراچی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے کھولا ہے. گلشن ٹاؤن کے چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے ٹاؤن میں اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے ہیں. جلد بلدیاتی مسائل پر بھرپور کام کیا جائے گا. کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے, اس کا عملی مظاہرہ ہم نے پرسوں کیا ہے. اور الحمدللہ یہ نہ صرف پارکس بلکہ آپ دیکھیں گے اگلے ہفتے سے یعنی کل والے پیر کے اور منگل سے انشاءاللہ تعالی گلشن ٹاؤن میں روڈوں کی تعمیر کے آغاز کا بھی ایک تیزی سے سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد احمد نے منم ظفر اور دیگر رہنماؤں کو ٹوپی اور اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ سید نعمان کو سٹی 21. بلین میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں نیو کراچی ٹاؤن کی جانب سے یونین کمیٹی کی 10 گودرا کالونی کا 2100 روڈ تعمیر کیا جا رہا ہے. 2 دہائیوں کے بعد تعمیر ہونے والے روڈ کی تعمیر سے ہزاروں تاجروں اور رہائشیوں کو سہولت ملے گی. مزید تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. گودرا کالونی 2100 روڈ دھاگا مارکیٹ سے کپڑا مارکیٹ تک تعمیر کیا جا رہا ہے. یو سی چیئرمین فیصل کاری اور انچارج B&R ڈپارٹمنٹ فیصل صغیر نے روڈ کی تعمیر کے حوالے سے آگاہ کیا. یہ نیو کراچی ٹاؤن کا منصوبہ ہے اور اس کی تقریباً لمبائی جو ہے 2400 رننگ فٹ کے قریب ہے اور 60,000 اسکوائر فٹ کے قریب لگ بھگ یہ کام ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے جس کوالٹی اور معیار کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے چیئرمین محمد یوسف صاحب کا یہ خاص طور پر کوالٹی اور کوانٹٹی پہ ہم کسی سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اس روڈ کی حالت یہ تھی, پچھلے 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں روڈ بالکل بیکار سا تھا, نہ کوئی بندہ ٹھیک سے چل سکتا ہے, تو گاڑیاں تو بہت دور کی بات ہے. اور یہاں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جسے ہم کپڑا مارکیٹ, دھاگا مارکیٹ گودرا سے جانتے ہیں. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف بولے کہ سڑک کی تعمیر رہائشیوں کا دیرینہ مطالبہ تھا, جبکہ وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر نے سہولیات کی فراہمی کے بعد ٹریڈ لائسنس کی مد میں ٹیکس وصولی کا عندیہ دیا. ماضی کے اندر یہ ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے رہے وہ سارے کے سارے غبن اور جو نا وہ دیگر نظام اپنا سسٹم چلاتے رہے. اس دفعہ جو ہے بلدیات کو جو نظام ملا ہے اس میں منتخب نمائندے جو آئے جماعت اسلامی کی طرف سے وہ امانت و دیانت کے ساتھ جو ہے اپنے شب و روز جو ہے عوامی خدمت میں لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے یہاں پہ 20 سال کے بعد اس سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے اور اہل علاقہ بڑا خوش ہیں, مطمئن ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو سہولتیں دے دی جائیں گی, جب ہم تقاضا کریں گے ان سے ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے, تو انشاءاللہ یہ ٹریڈ لائسنس ہم وصول کرنے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں میری تو خواہش یہ ہے کہ اگر جس طرح سے سوئی صدرن گیس اپنا کام کر رہی ہے, اگر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بھی اپنا کام اسی طرح سے کر کے اپنا جو بالکل فرسودہ قسم کا تباہ حال انفراسٹرکچر ہے, ان کا لائنیں ہیں, اس کو اگر تبدیل کر دے اور اس کے بعد سڑکیں تعمیر ہو جائیں تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ علاقوں کی شکل ہی بدل جائے. گودرا کالونی کو 16,000 یونٹس کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی کاٹیج انڈسٹری کا اعزاز حاصل ہے, جہاں انفراسٹرکچر کی بحالی وقت کی اہم ضرورت کے ساتھ. رضوان احمد, سٹی 21.